नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एंग्लो उर्दू हाई स्कूल सूरत, विषय शिक्षक राठौड़ भूपेन सिंह। वाला विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सब विद्यार्थियों स्वागत करूँ छूँ। नमस्कार। विषय गुजराती में अलंकार विषय अभ्यास करीशूँ। भाग 3 में આપણે अलंकारનો બીજો પ્રકાર શબ્દાલંકાર અને શબ્દાલંકારના પ્રકારો વિશે વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવીશું। અગાઉના ભાગ 1 અને 2 માં આપણે અલંકાર એટલે શું અને અલંકારનો પહેલો પ્રકાર અર્થાલંકાર અને અર્થાલંકારના જે પ્રકારો છે એની ઉદાહરણ દ્વારા વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવી। आशा राखूँ छूँ तमे बराबर समझी शक्या हशो। हवे आजे आपणे अलंकारनो बीजो प्रकार शब्दालंकार, शब्दालंकार एटले शुं अने शब्दालंकारना प्रकारो विषे उदाहरण सहित विस्तृत समजूती मेळवीए। अलंकार, अलंकारनो बीजो प्रकार शब्दालंकार। शब्दालंकार एटले जेमां वर्ण के शब्द ने आधारे सौंदर्य प्रगटतुं होय अने श्रुति में माधुर्य प्रगट करे त्यारे शब्दालंकार बने छे। शब्दालंकार एटले जे अलंकार केवल फक्त शब्द द्वारा पण अर्थनी चमत्कृति साधे तेने शब्दालंकार कहे छे। एटले विद्यार्थी मित्रों, ज्यां ध्वनि के शब्द ने कारणे पंक्ति में कथन में माधुर्य अलंकारत्व जन्मता होय त्यारे ते शब्दालंकार बने छे। शब्दालंकार में सौंदर्यनो चमत्कृतिनो आधार शब्द छे। क्यारेक पंक्ति में एक शब्द ने स्थाने अन्य शब्द प्रयोजाता तेनुं सौंदर्य हणाई जाय छे। एटले शब्दालंकार में शब्दनुं प्राधान्य सौंदर्यनो आधार ए शब्द छे। जेमां ध्वनि के ध्वनि श्रेणीनुं सौंदर्य के चमत्कृति अभिव्यक्ति ने आकर्षक बनावे ते शब्दालंकार अने आम अर्थने उपयोग में लईने सचोटता सधाय तेने अर्थालंकार कहे छे। परंतु आजे आपणे शब्दालंकार विषे समजूती मेळवी रह्या छे। एटले शब्दालंकार एटले फरी पाछुं जोई लईए के जेमां ध्वनि के ध्वनि श्रेणीनुं सौंदर्य के चमत्कृति अभिव्यक्ति ने आकर्षक बनावे ते शब्दालंकार। आम विद्यार्थी मित्रों, शब्दनी चमत्कृतिनी साथे अर्थनी चमत्कृति पण सधाती होय त्यारे ते शब्दालंकार बने छे। आम शब्दालंकारना 5 प्रकारो छे। पहलो प्रकार वर्णानुप्रास के वर्ण सगाय अलंकार। बीजो प्रकार शब्दानुप्रास अलंकार। तीजो प्रकार यमक अलंकार। चौथो अलंकार अंत्यानुप्रास अलंकार अने 5मो प्रकार प्रास सांकड़ी अलंकार। आम शब्दालंकारना 5 प्रकारो छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ अलंकार ने उदाहरण द्वारा समजूती मेळवीए। शब्दालंकारनो पहलो प्रकार वर्णानुप्रास के वर्ण सगाय। वर्णानुप्रास अलंकार एटले ज्यारे एकना एक अक्षर वर्ण वारंवार पंक्ति के कथन में पुनरावर्तन पामे अने तेना कारणे भाषा में के वाणी में वैविध्य चमत्कृति साथे त्यारे वर्णानुप्रास अलंकार बने छे। एटले के विद्यार्थी मित्रों, काव्य में ध्वनि सौंदर्य ज्यारे कोई एक वर्णना पुनरावर्तन थी वारंवार प्रयोजवाथी काव्य पदावली में सौंदर्यनो वधारो करे त्यारे ते अलंकार ने वर्णानुप्रास अलंकार कहेवाय छे। एटले के एकना एक वर्णनु पुनरावर्तन थाय त्यारे ते वर्णानुप्रास अलंकार बने। केटलाक दृष्टांतो उदाहरण द्वारा समझे। पहलू उदाहरण छे के काळू एनुं काम
કાળા કરમનો કાળો મોહન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે જોઈ શકો કે આ ઉદાહરણમાં ક વર્ણનો વારંવાર પુનરાવર્તન થાય છે. પંક્તિ છે જેમાં ક વર્ણ વારંવાર પુનરાવર્તન થાય, ફક્ત એક વર્ણનું પુનરાવર્તન થાય છે, એટલે એ વર્ણસગાઈ અલંકાર કહેવાય છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પીગળે પીગળે પડછાયાના પહાડ. પીગળે પીગળે પડછાયાના પહાડ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કહેશો કયો વર્ણ અહીંયા પુનરાવર્તન પામે છે? પ પ પ. બરાબર, પ વર્ણનું પુનરાવર્તન થાય છે. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. કામિની કોકિલા કેલી કુંજન કરે. કયો વર્ણ પુનરાવર્તન પામે છે? ધ્યાનથી જોવો તો શું થશે? ક ક ક ક ક ક વર્ણ પુનરાવર્તન પામે છે. ત્યારબાદ ઉદાહરણ બીજું જોઈએ. પ્રભુના પ્રેમના પુષ્પો પરોવી કાવ્યમાળાનું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં કયો વર્ણ પુનરાવર્તન પામે છે? હા, પ પ પ પ. તો આ રીતે જ્યારે એકનો એક વર્ણ પંક્તિ કે કથનમાં પુનરાવર્તન પામે, ફક્ત વર્ણ, ત્યારે એ વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો, એકનો એક વર્ણ પંક્તિ કે કથનમાં પુનરાવર્તન થાય ત્યારે તે વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર બને છે. ત્યારબાદ બીજો પ્રકાર જોઈએ, શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર. શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર એટલે એક સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો પંક્તિ કે વાક્યમાં વારંવાર પુનરાવર્તિત થાય ત્યારે તે શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર કહેવાય છે. અગાઉના પ્રકારમાં આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોયું કે ત્યાં એકનો એક વર્ણ પુનરાવર્તન થાય છે અને ચમત્કૃતિ સાધે છે, જ્યારે અહીં એક સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો પુનરાવર્તન થાય છે. અહીં શબ્દ છે એટલે ઉદાહરણ દ્વારા જોઈએ, સમજીએ. પહેલું ઉદાહરણ, દીકરા કમાતા ધમાતા હોય. હવે ઉદાહરણમાં આપણે શું જોવાનું છે? સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો પુનરાવર્તન થાય. આવા સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો પુનરાવર્તન થાય ત્યારે એ શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર બને. તો અહીં ઉદાહરણમાં કયા સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો છે? કમાતા, ધમાતા. બરાબર, તો એ શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર થયો કહેવાય. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. તું તો તાજનોયો તાજ છે, એ તાજની બેતાજ મુમતાજ તું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી શોધી કાઢો કયા સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો પ્રયોજાયા છે. હા, તાજ, 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 તાજ. બરાબર, તો આ જે શબ્દો છે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો પુનરાવર્તન થયા એટલે એ શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર. ત્યારબાદ ત્રીજું ઉદાહરણ સમજીએ. છે મતવાલી નથી નમાલી, નવા લોહીની લાલી. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે છે મતવાલી નથી નમાલી, નવા લોહીની લાલી. અહીં જે શબ્દો પુનરાવર્તન પામે છે એમાં તમને છેલ્લે જ્યારે બોલો છો ત્યારે કાનમાં શું ગુંજરાવ થાય છે? આલી, આલી, આલી એવો શબ્દો પુનરાવર્તન થાય છે ને. અર્થાત અહીં આખા શબ્દોનું પુનરાવર્તન નથી થતું, પરંતુ મતવાલી, નમાલી અને લાલીમાં રહેલો આલી શબ્દખંડ પુનરાવર્તન થયું છે. તેને કારણે નાદ સૌંદર્ય નિપજે છે. આમ એ સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો જ્યારે પુનરાવર્તન થાય ત્યારે એ શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર બને છે. બરાબર, ચોથું ઉદાહરણ જોઈએ. મિત્રો આવ્યા, ગયા, મળ્યા અને ટળ્યા. કયા શબ્દો પુનરાવર્તન પામે છે? સમજાઈ ગયું તમને? હા, આવ્યા, ગયા, મળ્યા, ટળ્યા. તો આમ શબ્દોનું જ્યારે પુનરાવર્તન થાય ત્યારે એ શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર કહેવાય. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રકાર, યમક અલંકાર વિશે સમજૂતી મેળવીએ. યમક
અલંકાર એટલે એક જ કથન કે પંક્તિમાં એક જ શબ્દ અથવા શબ્દ સમૂહ વારંવાર પ્રયોજવામાં આવે અને દરેક વખતે તેનો અલગ અર્થ થતો હોય ત્યારે તે યમક અલંકાર કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એક સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો પુનરાવર્તન પામે તો એ શબ્દ અલંકાર છે, પરંતુ આ જે શબ્દો છે જેટલી વાર પુનરાવર્તન પામે એટલી વાર એના અર્થ પણ અલગ અલગ થતા હોય ત્યારે એ અર્થ બદલે ત્યારે તે યમક અલંકાર બને છે. એટલે ટૂંકમાં જોઈએ તો એક જ શબ્દ જેટલી વાર પુનરાવર્તિત થાય એટલી વાર અર્થ બદલે ત્યારે તે યમક અલંકાર બને છે. ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. પહેલું ઉદાહરણ છે જવાની તો જવાની. અહીં બે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો જોયા, જવાની જવાની, પરંતુ આ શબ્દનો જે અર્થ છે એ અલગ અલગ છે. જવાની એટલે યુવાની અને જવાની એટલે કે ક્રિયા દર્શાવે જતી રહેવાની. એટલે યુવાની અને જવાની ક્રિયા આમ જુદા જુદા અર્થો દર્શાવે છે, એટલે એ યમક અલંકાર કહેવાશે. સરખા ઉચ્ચારવાળા છે પણ એના અર્થ પણ જેટલી વાર પ્રયોજાય છે એટલી વાર એ બદલાય છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. સુરત તુજ રડતી સુરત. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો, સુરત એટલે શહેરનું નામ પણ છે અને સુરત એટલે ચહેરો. આમ સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો છે પણ અર્થ બદલે છે. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. અખાડામાં જવા મેં ઘણા અખાડા કર્યા. અખાડામાં જવા મેં ઘણા અખાડા કર્યા. અહીં અખાડા અને અખાડા બરાબર ધ્વનિગત સામ્ય છે. બરાબર, પહેલો શબ્દ અખાડા એટલે કસરત શાળા, બરાબર, કસરત શાળામાં જવાની વાત છે. ત્યાર પછી ઘણા અખાડા કર્યા. અખાડા એટલે કે અહીં આંખ આડા કાન કરવા અથવા તો ન ગણકારવું, બરાબર, એ ધ્યાન પર ન લેવું એવો અર્થ થાય છે. એટલે અખાડા શબ્દ ને અખાડા આ સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દોમાં અર્થ બદલાય છે. ચોથું ઉદાહરણ જોઈએ. શિક્ષકે બતાવ્યું નકશામાં, વિદ્યાર્થીએ જોયું ન કશામાં. બરાબર, શિક્ષકે બતાવ્યું નકશામાં, વિદ્યાર્થીએ જોયું ન કશામાં. એટલે નકશામાં એટલે આપણે નકશો, બરાબર, સામાજિક વિજ્ઞાનમાં આપણે જોઈએ છે નકશો, બરાબર, એ નકશો જ્યારે વિદ્યાર્થીએ જોયું ન કશામાં, ન કશામાં એટલે કે કંઈ પણ જોયું નથી. આમ સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો જ્યારે પ્રયોજાય અને જે અર્થ બદલે છે ત્યારે તે યમક અલંકાર બને છે. ત્યારબાદ શબ્દ અલંકારનો ચોથો પ્રકાર પ્રાસ સાંકળી અલંકાર. પ્રાસ સાંકળી અલંકાર એટલે કોઈ એક પંક્તિના બે ચરણમાં, કોઈ એક પંક્તિના બે ચરણમાં પહેલા ચરણનો અંતિમ શબ્દ અને બીજા ચરણનો પ્રથમ શબ્દ જ્યારે પ્રાસ ધરાવતા હોય. પ્રાસ ધરાવતા એટલે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો જ્યારે પાસ પાસે હોય ત્યારે તે અલંકારને પ્રાસ સાંકળી અલંકાર કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. પહેલું ઉદાહરણ મહેતાજી નિશાએ આવ્યા. આ પહેલું ચરણ થયું, બરાબર. લાવ્યા પ્રસાદને કર્યો ઓછો, બીજું ચરણ. હવે પહેલા ચરણનો છેલ્લો શબ્દ શું છે? મહેતાજી નિશાએ આવ્યા, આવ્યા, બરાબર. બીજું ચરણનો પહેલો શબ્દ લાવ્યા પ્રસાદને કર્યો ઓછો. કયો શબ્દ છે? લાવ્યા. એટલે કે પહેલું ચરણનો છેલ્લો અને બીજા ચરણનો પહેલો અહીં ઉદાહરણમાં આવ્યા અને લાવ્યા એ સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો પાસ પાસે આવે છે એટલે એને પ્રાસ સાંકળી અલંકાર બને છે. આવ્યા અને લાવ્યા આ બે શબ્દોની સાંકળી બને છે. સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો સાથે છે એટલે એને પ્રાસ સાંકળી અલંકાર કહે છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. વિદ્યા ભણ્યો જે તે ઘેર વૈભવ રૂડો. વિદ્યા ભણ્યો જે પહેલું ચરણ, તે ઘેર વૈભવ
રૂડો બીજું ચરણ. અહીં જે અને તે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો પાસ પાસે છે. ત્રીજું ઉદાહરણ, વાપરીએ વિચારીને વાણી, પાણી પણ એમ જ વહેતે વહેતે. અહીં વાણી અને પાણી સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો છે એટલે એ પ્રાસ સાંકળી અલંકાર થશે. ત્યારબાદ ચોથું ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. હરિનો જન તો મુક્તિ નો માંગે, માંગે જન્મો જન્મ અવતાર. અહીં પહેલા ચરણ અને બીજું ચરણ, પહેલા ચરણનો છેલ્લો અક્ષર, બીજા ચરણનો પહેલો અક્ષર, માંગે માંગે આ સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો એ અંતે, પહેલા ચરણને અંતે આવેલો શબ્દ અને બીજા ચરણની શરૂઆતમાં આવતો શબ્દ વચ્ચે આંતરપ્રાસ સર્જાય છે. તેથી એને પ્રાસ સાંકળી અલંકાર કહે છે. તો આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાસ સાંકળી અલંકાર એટલે બે ચરણમાં પહેલા ચરણનો છેલ્લો શબ્દ, બીજા ચરણનો પહેલો શબ્દ, પાસ પાસે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો આવે ત્યારે તેને પ્રાસ સાંકળી અલંકાર કહે છે. ત્યારબાદ શબ્દાલંકારનો પાંચમો પ્રકાર, અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર. અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર એટલે એના શબ્દોમાં જ આપણને સમજાઈ જશે. અંત એટલે કે છેલ્લે, પ્રાસ એટલે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો, એટલે કે બે પંક્તિઓને અંતે આવતા પ્રાસને અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર કહેવામાં આવે છે. એટલે કે અંત્યાનુપ્રાસ જ્યારે બે પંક્તિઓ કે કથનના અંતે એક સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો આવે ત્યારે તેને અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર કહેવામાં આવે છે. અંતે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો હોય એને વિદ્યાર્થી મિત્રો અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. પહેલું ઉદાહરણ છે, ઊંડો કૂવો ને ફાટી બોક, શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વે ફોક. બરાબર, અહીં પહેલી પંક્તિ જે છે બરાબર, એમાં ઊંડો કૂવો ને ફાટી બોક બરાબર, અને બીજી પંક્તિ જે છે એમાં પહેલા ચરણ અને બીજું ચરણ શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વે ફોક. અહીં બોક અને ફોક એ બે શબ્દો સરખા ઉચ્ચારવાળા છે, પરંતુ અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન શું રાખવાનું છે? અગાઉના પ્રકારમાં આપણે જોયા તો પહેલું ચરણનો છેલ્લો શબ્દ અને બીજું ચરણનો પહેલો, પરંતુ અહીં શું હશે? પહેલું ચરણનો છેલ્લો અને બીજા ચરણનો પણ છેલ્લો. અંતના બે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો હોય ત્યારે તે અંત્યાનુપ્રાસ બને છે. અહીં બોક અને ફોક એ બે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો છે એટલે એ અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર બનશે. બીજું ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. અમારું વસાણું કાળ દુકાળે ન ખૂટે. પહેલા ચરણનો છેલ્લો શબ્દ ખૂટે. જેને રાજા ન દંડે, જે ચોર ન લૂંટે. અહીં છેલ્લો શબ્દ લૂંટે, એટલે કે બંને ચરણોને અંતે ખૂટે અને લૂંટે આ સમાન ઉચ્ચારવાળા શબ્દો આવે છે, તેથી એ અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર બનશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે શબ્દાલંકારના પ્રકારો વિશે સમજૂતી મેળવી. શબ્દાલંકારનો પહેલો પ્રકાર વર્ણાનુપ્રાસ, એટલે કે પંક્તિ કે કથનમાં એકનો એક વર્ણ પુનરાવર્તન પામે તો એ વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર. બીજો પ્રકાર છે શબ્દાનુપ્રાસ, એટલે કે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો વારંવાર પુનરાવર્તન પામે તો શબ્દાનુપ્રાસ અલંકાર. ત્રીજો પ્રકાર આપણે જોયો કે યમક અલંકાર, કે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો પુનરાવર્તન પામે, પરંતુ જેટલી વાર એ પુનરાવર્તન પામે છે એટલી વાર એનો અર્થ બદલાય છે. જ્યારે પ્રાસ સાંકળી અલંકાર એટલે પહેલા ચરણને અંતે અને બીજા ચરણનો પહેલો શબ્દ સરખા ઉચ્ચારવાળા હોય એટલે પ્રાસ સાંકળી અલંકાર. અને છેલ્લે આપણે પાંચમો પ્રકાર જોયો અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર, એટલે બે પંક્તિને અંતે સરખા ઉચ્ચારવાળા શબ્દો આવે ત્યારે અંત્યાનુપ્રાસ અલંકાર. આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, શબ્દાલંકાર એટલે જેમાં ચમત્કૃતિનો આધાર, સૌંદર્યનો આધાર શબ્દ હોય છે. આવા અનેક ઉદાહરણો આપણે વ્યવહારિક ભાષામાં પણ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. અને આમ આપણે અલંકાર એટલે શું, અલંકારના પ્રકારો, શબ્દાલંકાર અને અર્થાલંકાર વિશે વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવી.
આમ આપણે જ્યારે વાતચીતો કરીએ છીએ પોતાની વાતને સચોટતાથી અભિવ્યક્ત કરવા આ અલંકારો આપણે કથનમાં, કૃતિમાં, વ્યવહારની ભાષામાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. બરાબર. ઘણા બધા પાઠ કાવ્યો છે, એમાંથી તમે અનેક ઉદાહરણો શોધી કાઢજો. તેમજ સાથોસાથ આપણે નિબંધ લેખન કરીએ છીએ, ભાષાનો વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ સમયે પણ આપણે આવી અલંકૃત ભાષાનો પ્રયોજવું જોઈએ, જેથી આપણી અભિવ્યક્તિ વધુ સારી બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અલંકારના પ્રકારો, અર્થાલંકાર અને શબ્દાલંકારના પ્રકારો વિશે તમને વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવી. આશા રાખું છું તમને આ પ્રકારો વિશે યોગ્ય સમજ મેળવી શક્યા હશો. તો ફરી પાછા કોઈ એકમને લઈને પાછા મળીશું. આવજો.